Hi, this is Premlata. In this session, I'll be discussing about group discussion. Uh, this is actually a session that is conducted in one of my classes, so I think this video will be helpful for you. Group discussion is conducted in all the companies to assess the students for all the soft skills and personality traits. Now it has become an important round for the candidates for the selection process. So it has been taken seriously because all the soft skills, whatever you are learning in your third year and second year, like listening skills, communication skills, problem solving, decision making, and negotiation skills, how you work as a team, what leadership qualities you have, all these things will be assessed in the GD round. So it is now one of the assessment round in most of the companies, and especially when it comes to FT department, you all know this is very very important. So listen carefully, okay? So this is the general intro of why what is GD. So coming to the next slide, it is a definition of what is a group discussion. So GD is nothing but, as I told you, the candidate will be assessed for his personality traits or the on or soft skills. That is, the company will be assessing you for the soft skills they expect from the candidate. Okay, they will be testing for the presence of mind, the ability to think in case of pressure, analytical skills, and decision making, leadership, communication skills, and all. Okay, so GD is usually conducted for 15 to 20 minutes. Okay, so GD will be conducted for 15 to 20 minutes with 8 to 12 people in a group. So you should understand the difference between a debate and a GD. So when you talk a GD as a debate, obviously we are not going to get selected. So debate is something totally different. Debate is either in a debate people will want to win or lose. So it is a winning or losing. One party will win and one party will lose. Okay, so in the debate we will be full of emotions while talking. Okay, we will be full of we will show all our emotions, anger, happiness, everything in a debate. But when it comes to a GD, it is only you have to express your points in a very decent professional manner. We are not going to show our emotions. We are going to talk our point in an assertive manner. Even though if you get anger on something, then we are not going to show it out. So assertiveness is totally different than dominating, okay, or saying that, well, I am right. Okay, instead of saying that I disagree with your point, it is better to say that I agree with your point, but according to my opinion this is right. So first was very aggressive. The second was okay. When people hear it, they don't show any sort of emotions towards you. But in the first case, it will trigger emotions. It will trigger anger on the opponent who is hearing. So this is how we have to practice a GD. Okay, so you should mainly understand the difference between the GD and debate. Okay. So one even when you are talking in a GD, people what they do is they talk for a while and they, for example, when a GD is started, they talk for a while and they don't talk after that. You present all your points and you keep quiet. That's all. You think that you will be selected in a GD. Okay, even all the students which we whenever we train, we face this issue. GD is not a presentation. GD is a discussion forum. So presentation is totally different from a discussion. Okay, so in the presentation you will be presenting something and you will keep quiet. Okay, and you will be assessed for the presentation skills you have. In the GD also, if you are talking like a presentation and if you keep quiet after your points are all exhausted, then obviously you are not going to get selected in the GD. So throughout the GD sessions you should be participating. You should tell your points throughout the GD. We will all discuss about this in the next coming slides. Okay, so now this slides talks about the process of GD. So process is nothing. You will have a 8 to 12 members in a GD.
Okay, company will select 8 to 12 members or 8 to 10 members max for a GD session. Okay, so there will be a facilitator and a recorder sometimes. So usually facilitator is mandatory. Recording people will record the GD session if they require. Okay, for example, if an so candidates, shortlisted candidates should be told in the evening. Selected candidates should be told in the evening, means they will not record. They will be writing on the spot. Okay, sometimes company will publish the results one day after a week. In that case, they will record and they will all sit together and select the candidates based on the performance in the GD. So recorder is an optional one, but there will be a facilitator. The facilitator is a person who will evaluate you throughout the GD session. Okay, so GD is nothing but a discussion between 2 to 8 to 12 members for a 15 to 20 minutes time on a specific topic. Okay, and there will be a facilitator to assess you, and optionally there will be a recorder who will be recording you for the skills. Okay, till now clear? Okay, so in the GD, when the people are called for the GD, immediately you will be sitting in a circular manner or in a rectangular manner, depending upon the ambience of the room or the conference room or wherever you are located. Depending on the ambience, you will be sitting in a circular fashion or in a uh, rectangular pattern. So you will be given a topic and you have to discuss on the particular topic, and you have to conclude the topic if required. Okay, okay, so you have to discuss, you have to pursue all your skills, and finally you have to come out with the summarizing of the topic. This is the process of GD. Usually GD is conducted in this sequence. So GD is 8 to 12 members will be there in a GD session. You will be given a topic by the facilitator. Sometimes the GD will be recorded, and based on the topic you have to discuss as a group, show all your soft skills or on personality traits and valid points you have to talk, and after the time is over you have to summarize and come to a conclusion. This is the step. You understood till here? Any doubts? So now you should know why GD is conducted nowadays very seriously, because soft skills has become a mandatory part in the industry. Industry cannot work without an employee having no soft skills. So that is the only reason now attitude and personality skills, personality development classes and soft skills are gaining importance. That I have told you so many times in the class itself. So once again, I don't have to repeat it. Okay, nowadays the companies which usually before and all companies train the employees who are selected for soft skills. Nowadays the trend is a bit changing, because company give the soft skills training in the colleges and take. Okay, so coming to the next slide. If you have any doubts, you can ask me between. Okay, so coming to the next slide, this is very, very important. Listen carefully. This is the first you have to follow. So when it comes to the GD, so group discussion is Ma'am, your voice two is types. breaking. Now it is clear. It is clear now. No, ma'am. Now it is clear now. No, ma'am. Little bit. It's not clear now. Okay, ma'am. Class? Okay, ma'am. No? No, ma'am. No, ma'am. It's not clear. Now it is clear. No, ma'am. No, ma'am. It's not clear now. It's all because people are joining late and I'm admitting them in between. It all come, see, for 4 o'clock class, you are coming by 4:30. That's a problem. Just hold on, I'll admit few more people waiting in the lobby.
Is it okay, class? Are you able to hear Yes, me? ma'am. Now. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now it is clear, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So coming to the next slide, okay. This is very, are you able to see the slide? Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. GD, the GD is of two types. This is very, very important. Listen carefully. If you have any doubts, you can ask me, okay? So GD is divided into two topics. One is case-based GDs, one is topic-based GDs. Case-based GDs, topic-based GDs further divided into topic-based factual topics, abstract topics, and controversial topics. Let's first discuss about the case-based GDs. See, this case-based GDs are nothing. It's just a case study. Okay, you would have heard about case studies and all. So before and all, we used to give this case-based GDs only for the management courses like IIT, IIMs, and all. What we used to do in the GD is. We used to see. I mentioned we because I have experience in the company. Okay, so the company experience I am sharing, so don't get confused why ma'am is telling VV and all. Okay, so before in the industry, what we used to do is we give this case study to the IIT, IIM management students or a very big college students, top list colleges and all. We do the case based GD. Okay, so what we do is we give a case study to different groups. Sometimes we give a same case study to 2-3 groups. As a group, they have to understand the scenario and find out the best optimum solution. So as a team, they have to work and they have to give a best optimum solution to the problem. See, okay, for example, in the case-based GD, if I say eight-way path, we had that issue, right? Good or bad, we need solutions. Where should we implement or not? அப்படின்னு ஒரு case study கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாக்கா as a group they have to find out different solutions for the problem. Okay, somebody may say that okay, we will build a flyover instead of demolishing agricultural land. இல்ல வேற எதுனாச்சும் கிரியேட்டிவா நம்ம யோசிக்கலாமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களுக்கு COVID-19க்கு கவர்மெண்ட் இஸ் டெல்லிங் ரைட், bring out some solutions to manage this disaster. As an youngsters, you help the government by your innovative ideas, by designing mask, how we can prevent this virus. இந்த மாதிரி வந்து யார் நல்ல ஐடியாஸ் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு ரிவார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்லாம் சொல்றாங்கல்ல. So அந்த மாதிரி they will give a case study. As a team, you have to find out the best optimum solution. Best optimum solution அப்படின்னா என்னக்கன்னா, ஒரு problem will have a different solution. Okay, problem has different solutions. Okay, ஒரு ப்ராப்ளம்னு எடுத்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும். So the best optimum solutions are nothing but which gives maximum profit and minimum loss. அந்த மாதிரி ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும். எந்த டீம் வந்து பெஸ்ட் ஆப்டிமம் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க வந்து செலக்ட் ஆவாங்க. This is case-based GD. But nowadays, many companies, even coming to our colleges, are conducting case-based GDs. So, நம்மளுக்கு கொடுத்த உடனே அது எந்த கேட்டகரிக்குள்ள வருதுன்னு முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கில்ஸை வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காமிக்கணும். தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். புரியுதா? சும்மா ஜிடி வரோம், இப்ப ஒரு டாபிக் கொடுக்குறாங்க, அந்த டாபிக் பத்தி பேசிட்டு போறோம், அப்படியெல்லாம் கிடையாது. இதுக்குன்னு சில ட்ரிக்ஸ் இருக்கு, நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஓ, ஒரு கேஸ் ஒரு ப்ராப்ளம் மாதிரி சொல்லி அதுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் கேட்கறாங்கன்னா நம்ம டீமா ஒர்க் பண்ணி நம்ம ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் டாபிக் பேஸ்ட் ஜிடியில கொடுத்தாங்கன்னா நீ இந்த டாபிக் பேஸ்ட் ஜிடிக்குள்ள இது 3 கேட்டகரியில எந்த டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம எப்படி பேசணும், என்ன ஸ்கில்ஸை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி பேசணும்ன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்குதான் இந்த ஸ்லைடு ரொம்ப முக்கியம். சரியா? when it comes to topic based GD, 3 types இருக்கு: factual, controversial and abstract. 90% of the companies give this topic based GDs only for the freshers. Okay, case based GD sometimes we conduct it for the IITs, IIMs, ரொம்ப பெரிய கம்பெனி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. பட் 90% நம்மளுக்கு இந்த டாபிக் பேஸ்ட் ஜிடி ஸ்கூல்ல தான் வரும். ஓகே, ஸோ ஃபேக்சுவல் இருக்கு, கான்ட்ரவர்ஷியல் டாபிக்ஸ், அப்டிராக்ட் டாபிக்ஸ் இருக்கு. இப்போ ஃபேக்சுவல் டாபிக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னாக்கா, பாப்புலேஷன் இன் இந்தியா. ஓகே,
Now actually current affairs, all the current affairs related topics including sports, first page la vara news, sports, அப்புறம் ரொம்ப எல்லாருமே ஒரு ஹோல் என்டையர் பப்ளிக் ஆஃப் தி கண்ட்ரி பேசுற ஒரு டாபிக். பட்ஜெட், ஜிஎஸ்டி, இதெல்லாம் வந்து ஃபேக்சுவல் டாபிக். சிம்பிளா உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, இந்த டீ கடையில உட்காந்துட்டு பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாரும் ஒரு டிஸ்கஷன் பேசுவாங்க பத்தியா, ஒரு ஃபோரம்ல உட்காந்து டீ கடையில உட்காந்துட்டு இப்போ வந்து COVID-19 பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ தட் பிகம்ஸ் அ ஃபேக்சுவல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டாபிக். புரியுதா? சோ ஒரு டாபிக் கொடுத்தோன்னே இது என்ன டாபிக்னு நீ புரிஞ்சுக்கணும். ஃபேக்சுவல் டாபிக்கா, ஓகே புரிஞ்சுக்கோ, அது வரைக்கும் புரிஞ்சுக்கோ. அதுக்கப்புறம் நான் எப்படி பேசணுன்றதை நான் நெக்ஸ்ட் சொல்றேன். ஸோ கான்ட்ரவர்ஷியல் டாபிக்ஸ் ஆர் பொலிட்டிக்கல் டாபிக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, whenever people talk about politics or controversy ஒரு டாபிக் கொடுத்தோம்னா ஆல்வேஸ் இட் லீட்ஸ் டு ஆர்குமெண்ட். எந்த ஒரு டாபிக் வந்து பிளஸும் பேசுவாங்க மைனஸும் பேசுவாங்க, ஆர்குமெண்ட் டிபேட் மாதிரி போகும்ன்றது உனக்கே தெரியும். சரியா? விமன் ஆர் குட் மேனேஜர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம்னா கண்டிப்பா அது ஆர்குமெண்ட்ல தான் போகும். சரியா? இப்போ ஜிஎஸ்டி வேணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு ஒரு பொலிட்டிக்கல் டாபிக் கொடுத்தோம்னா வேணும்னு பாதி பேர் சொல்லுவான், வேண்டான்னு பாதி பேர் சொல்லுவான். இஸ் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனிங் வெரி வெல் நவ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் கொடுத்தோம்னா சப்போர்ட்டாவும் பேசுவான், இல்ல அப்படின்னு பேசணும்னு இருப்பான். ஸோ கான்ட்ரவர்சி டாபிக்ஸ் அப்படின்னா எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும்னா, கண்டிப்பா இந்த பிரச்சனை இந்த ரெண்டு டீமா பிரிஞ்சு சண்டை வரும் அப்படின்னு உனக்கே தெரியும் அந்த டாபிக்கை பார்த்தீங்கன்னா, வெதர் இட் லீட்ஸ் டு அ ஹீட்டட் ஆர்குமெண்ட். அந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா நீ வந்து மனசுல வச்சுக்கணும், இது கான்ட்ரவர்சி டாபிக்ஸ். இது ஏன் கிளாசிஃபை பண்ணும் நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல சொல்றேன். Next comes your abstract topics. Abstract அப்படின்னா என்னன்னா, அப்டிராக்ட்னா என்ன, இருக்கு ஆனா இல்ல அந்த மாதிரி. புரியுதா? சோ அது வந்து இப்போ யூ கேன் டாக் அபவுட் இஃப் பீப்புள் ஆர் கிவிங் யூ அப்டிராக்ட் டாபிக்ஸ், டாக் அபவுட் நம்பர் 0ன்னு சொல்லுவாங்க. எஸ்பெஷலி ஃபேஷன் டிசைனர்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் நிறைய வந்திருக்குது. அதாவது நம்ம காலேஜ்ல இல்லைனாலும் when I ask other college fashion designing ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிஃப்ட் அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. எப்படி டாபிக்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா, டாக் அபவுட் நம்பர் 0, talk about clouds, talk about your any colors, 1 + 1 = 4. obviously 1 + 1 2 தான், 1 + 1 4ன்றத எப்படி நீ கிரியேட்டிவா பேசுற. if they want to test your creativity, they will give you abstract topics. so இந்த மாதிரி டாபிக்லாம் திடீர்னு என்னடா 0 பத்தி பேசுறாங்க, கலரை பத்தி பேச சொல்றாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் நீ யோசிக்க கூடாது. என்னடா கிளவுட்ஸ் பத்தி பேசுறாங்க. சோ இந்த டாபிக் நம்ம வந்து எதுக்கு வந்து கிளாசிஃபை பண்ணிக்கணும்ன்றத நான் இப்ப சொல்ல போறேன். So now we are clear with the types and classifications of GD, so that I can go to the next content. So you know what is the two types of GD: topic based, case based. Case based na என்னன்னு தெரியணும். டாபிக் பேஸ்ல ஃபேக்சுவல் டாபிக்ஸ்னா என்ன, controversial na enna, abstract na enna nu sollu. If you want me to repeat in Tamil also, please let me know. I will tell once again in Tamil also, or else before summarizing I'll tell you in Tamil also. I want, my ultimate aim is you have to understand this very well, because for FT students GD is very very important. இதுல நீ ஒரு ஸ்லைடு புரியல, ஒரு டாபிக் புரியலன்னு எத்தனை வாட்டி வேணாலும் கேளு, நான் திருப்பி சொல்லி கொடுக்குறேன். பட் டோன்ட் let any stones unturned. அதாவது ஒண்ணுமே புரியாம போயிடாத தயவு செஞ்சு. Any doubts you have? Shall we proceed? Class, say yes or no. Somebody unmute and say yes or no. Then only I will know whether you are able to hear your recording. Yes ma'am. Okay. இப்போ இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சு இல்லையா? நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ imagine you are in a GD session. 8-10 பேர். You have to imagine. Okay, close your eyes and imagine what I am saying. A company HR is calling 10 members all in a EC conference hall. இப்போ நம்ம 10 பேரும் உள்ள போறோம். 10 பேர் போயிட்டு we are occupying the seats available in the conference hall in a circular manner. Now the facilitator gives you a topic. Okay, so இப்போ டாபிக் கொடுக்குறாரு. ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஒரு டாபிக் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, டாக் அபவுட் கிளவுட். இது என்ன டாபிக்? கிளவுட்ஸ் பத்தி பேசுங்க. Every cloud has a silver lining. Okay, அது
abstract topic. Okay, இப்போ for example நான் சொல்றேன் because of GST has created a big impact on the business அப்படின்னு ஒரு டாபிக் கொடுக்குறாங்க. இது என்ன டாபிக்? Political or controversial topics. Okay, now I give you a topic called for example net banking. All of you talk about the net banking அப்படின்னு சொல்றேன். அது என்ன டாபிக் இப்போ? What is that topic? net banking பத்தி பேசணும்னா என்ன டாபிக் அது? Factual topic. Yes, it comes under factual topic. Okay, so இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த டாபிக் இப்போ உங்களுக்கு இதெல்லாம் இந்த டாபிக்ன்றதுனால உனக்கு புரிஞ்சு போச்சு. ஓகேவா? ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டாபிக் கொடுத்துட்டோமா? இப்போ ஃபேக்சுவல் டாபிக் ஒரு டீமுக்கு கொடுத்துருக்கு. The expectations of the factual, இப்போ உனக்கு ஃபேக்சுவல் டாபிக் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் யூ. உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை. என்ன பண்ணணும்னா first few minutes or 2 minutes பேசினா you can express your communication skills. Okay, 2 minutes ல ஒரு communication skills and express பண்ணிடலாம். or 1 or 2 minutes if I talk, then they will understand, okay, this girl or boy has a good communication skills. After that, your presence of mind and proactiveness is very very important in a GD session. இப்போ factual topics கொடுத்துட்டாங்க. So internet banking பத்தி பேச போறோம். நம்மளுக்கு இது factual topics தெரிஞ்சிருச்சு. So you have to make sure that throughout the GD session உனக்கு எப்பெல்லாம் opportunity கிடைக்குதோ you project your communication skills, you project your listening skills. Listening skills நான் எப்படி ஷோகேஸ் பண்றேன்னா, ஒருத்தன் பேசுறப்ப வேடிக்கை பார்த்துட்டு உன் கையை பார்த்துட்டுலாம் இருக்கக்கூடாது. நிறைய பேர் அந்த மாதிரி பண்ணுவோம்ல, நம்ம வேலை முடிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம பாட்டு கீழே உட்காந்துட்டு இப்படியே தரையை பார்ப்போம், வேடிக்கை பார்ப்போம். அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. லிசனிங் ஸ்கில்ஸ் எப்படி பண்ணும்? யூ ஹாவ் டு நாட் யுவர் ஹெட் ஆர் சே எஸ் எஸ் யா யா. ஏதோ ஒரு படத்துல பார்த்துருப்பீங்க இல்ல, ஆமா ஆமா சும்மா நாச்சுக்கு எஸ் எஸ் யா 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 கிரியா அந்த மாதிரி. யூ ஹாவ் டு acknowledge the speaker. that shows that you are listening. அப்போ வந்து ஒரு ஃபெசிலிட்டேட்டர் பாக்குறப்ப he will see, okay, this guy is listening, okay, he is having a good listening skills அப்படின்னு. So first 2 seconds 2 minutes நீ பேசினீங்கன்னா அவங்க they will understand your English. இவன் வந்து நல்ல ஒரு சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி பேசினா, ஓகே இவன் நல்ல ப்ரொஃபிஷியன்ட்டா இருக்கான் இங்கிலீஷ்லன்னு புரிஞ்சுக்குவாங்க. செகண்ட் அப்புறம் அடுத்த சான்ஸ் வரப்ப லிசனிங் ஸ்கில்ஸ், இந்த 2 ஸ்கில்ஸும் நீ ஒரு 1 or 2 minutesல காமிச்சிக்கலாம். communication and listening skills. Coming to the problem solving, negotiating, motivating skills எல்லாம் நீ வந்து you have to take the opportunity in the discussion. இப்போ ஒரு பையன் பேசாமலே இருக்கான், somebody is not at all talking in the GD. நம்ம அவனை என்ன பண்ணோம், அப்படா அவன் பேசல நம்ம பேசலாம் அப்படிலாம் நினைக்க கூடாது. GD is a discussion round, they are assessing you. So அப்ப என்ன பண்ணுவோம், okay, let's give a chance to Manisha, she has some point to say. அதுக்கு அவன் ஏதாவது யோசிச்சுட்டு இருப்பான், அவனை மாட்டி விடக்கூடாது. புரியுதா? சோ எவனையாச்சும் வாலண்டியரா வம்பு கேட்க கூடாது. நீ பாக்குற யாரோ ஒன்னு சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்க, பட் no one is letting them speak. அப்படி அவங்கவுங்க பேசிட்டே இருக்காங்க. சோ அந்த இடத்துல if you want to motivate, we can say let's give a chance to Manisha, like she has some points to say. So அந்த மாதிரி ஒரு இது சொன்னீங்கன்னா obviously they will think that this guy is motivating, helping his peer. அவனுக்கு அந்த ஹெல்ப் பண்ண டீம் ஒர்க்ல அவனோட எம்ப்ளாயியை வந்து டீம் பியரை வந்து மோட்டிவேட் பண்றான்ற ஒரு மோட்டிவேஷன் ஸ்கில்ஸும் நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணலாம். சப்போஸ் 2 பேர் ரொம்ப சண்டை போட்டுக்கிறாங்க, பீப்புள் ஆர் ஃபைட்டிங் இன் தி டிஸ்கஷன். ஸோ அப்ப ரொம்ப சண்டை போட்டுட்டு இருக்கப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நீ வந்து ஓகே லெட்ஸ் ஸ்டாப் தி டிஸ்கஷன், லெட்ஸ் கம் டு கன்க்ளூஷன்ஸ், லெட்ஸ் ஸ்டாப், ஐ திங்க் இட் இஸ் கோயிங் ஆஸ் அ ஹீட்டட் ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நெகோஷியேட் பண்ணணும். நம்மளுக்கு என்ன எவனோ சண்டை போட்டுட்டு போறான் அப்புறம் எதனா நினைச்சுக்க போறாங்க ஃபெசிலிட்டேட்டர், அப்படிலாம் கிடையாது. when 2 people are arguing, அது வந்து இட்ஸ் ஆர்குமெண்ட் இஸ் கோயிங் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அப்படின்றப்போ நம்ம வந்து சொல்லலாம், let's now discuss on this more, let's stop this argument and continue with the valid points அப்படி சொல்லலாம். that shows that you have a group negotiation and problem solving skills. சரியா? இப்போ somebody is deviating from the topic. நம்ம ஒரு டாபிக் கொடுத்துருப்போம், அதை விட்டு டிவியேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம். அது பாப்பா நம்மளுக்கு தெரியும், என்னடா அது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது இன்டர்நெட் பேங்கிங், கடைசியில அவன் ஜிஎஸ்டி அங்க இங்க பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அப்படி போயிட்டே இருப்பான். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to take the ownership or leadership and say, I think we are going out of the topic, let's come back to the topic. That shows that you are owning the discussion, you are sharing the discussion, you are controlling the discussion.
Okay, so this is how you have to project your soft skills. Apart from all telling all your points, in between when you have a chance, you have to grab some opportunities and you have to show all your soft skills. That is where you can clear the GD round. சும்மா நான் 2 நிமிஷம் பேசிட்டு அப்பாடா வேலை முடிஞ்சுதுடா மத்தவன் பேசினா பேசாட்டி விட்டுரு அப்படிலாம் சொன்னீங்கன்னா நம்ம கிராக் பண்ண மாட்டோம். பிகாஸ் நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க மேம் நான் நல்லாதான் மேம் பேசினேன் ஆனா நான் செலக்ட் ஆகல. ஒண்ணுமே பேசல மேம், எந்த வேலிட் பாயிண்ட்ஸும் நோபடி டோல்டு. திஸ் கேர்ள் டிடன்ட் டெல் எனி வேலிட் பாயிண்ட். நான் எல்லா வேலிட் பாயிண்ட்ஸும் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே சொல்லிட்டேன், பட் நான் செலக்ட் ஆகல, அந்த பொண்ணு செலக்ட் ஆயிடா. இட் இஸ் நாட் லைக் தட். People are very much experienced. They need a justifications for selecting you and they need a valid reason to reject you. Always keep that in mind. Don't blame the people who is interviewing. No, யாருமே பார்ஷாலிட்டி பார்த்துலாம் செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. பிகாஸ் டுமாரோ இஃப் யூ நாட் ஒர்க்கிங், இந்த பொண்ணு பையனை யார் செலக்ட் பண்ண, எப்படி செலக்ட் பண்ண, என்ன பேசிஸ்ல செலக்ட் பண்ண ரீசன் வேணும். அதனால யாரும் வந்து ஒண்ணுமே தெரியாத கேண்டிடேட்டை போய் நம்ம செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. நீ செலக்ட் ஆகல அப்படின்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட இல்லைன்னு அர்த்தம். அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி we have to go further. சரியா? ஸோ இப்போ ஃபேக்சுவல் டாபிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் யூ. நீ வந்து இந்த மாதிரி உன்னோட எல்லா சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸையும் whenever you get an opportunity you can continue அப்படியே பேசிட்டு சம்மரைஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். பட் when they give you a controversial topics, obviously ஸ்ட்ரெஸ் உள்ள ப்ராஜெக்ட், உன்னோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து டெம்பர் இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஷோயிங் ஆல் யுவர் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ், சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும், எல்லாமே நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் லிசனிங், கம்யூனிகேஷன், நெகோசியேஷன், ப்ராப்ளம் சால்விங், இதெல்லாம். Apart from showing all your soft skills, what you have to do is you need to show that you can work under pressure. Somebody, even the facilitator will trigger you, or somebody company-kulla yarna aal code trigger pannidum, illa venune your friend neenga sanda potittu you will lose our control, or the topic will be in such a way that it will obviously evlo பொறுமையா இருக்கறானாலும் அவனை ஆர்கியூ பண்ண வைக்கிற மாதிரி டாபிக்ஸ் கூட கொடுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் கொடுக்குறப்போ யூ மேக் ஷுர் அட் எனி காஸ்ட் நான் டெம்பரை லூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஐ வில் நாட் show my anger out. I will be assertive but not aggressive. There is a difference between assertiveness and aggressiveness. Aggressive அப்படி ஃபோர்ஸா பேசுறது. சரியா? இப்ப நான் கிளாஸ்ல வந்து சொல்லுவேன், தம்பி இதை செஞ்சு நீங்க உனக்கு இஷ்டம் இல்லைன்னா படிச்சு தூங்கு, இல்லைன்னா கிளாஸ் விட்டு வெளில போன்னு சொல்லுவேன். இதே வந்து டே நீ வெளில போடா அப்படின்னு சொன்னா உனக்கும் எவ்வளோ, தட் இஸ் அக்ரெசிவ்னஸ். கெட் அவுட் ஆஃப் மை கிளாஸ் அப்படின்னு சொன்னேன்னா வெளியில போடா நீ எல்லாரும் முன்னாடியும் அவர் மாறி இருக்கும், அவங்களுக்கு மனசு கஷ்டப்படும். சரியா? இதே நான் வந்து வாழைப்பழத்துல ஊசி ஏத்துற மாதிரி இட்ஸ் யுவர் பார்ட்டிசிபென்ட். நீ வந்து இந்த கிளாஸ்ல இருக்க விரும்புனா இருப்பா, இல்லைன்னா நான் வந்து அட்டெண்டன்ஸ் கூட போட்டுறேன். டோன்ட் டிஸ்டர்ப் தி கிளாஸ். இஃப் யூ வாண்ட் யூ ஸ்லீப் ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கோ டு தி லேப் அண்ட் டூ யுவர் ஒர்க்னு சொல்ல. அப்படின்னா என்ன, இன்டைரக்டா வாழைப்பழத்துல ஊசி ஏற்றுறவங்க தயவு செஞ்சு வெளில போப்பா, முடியல என்னால அப்படின்னு சொல்றோம். சரியா? இப்ப நம்ம செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் நம்ம வந்து ஜிடில பண்ணணும். சரியா? சோ அண்டர் ஸ்ட்ரெஸ் பீப்புள் லூஸ் கண்ட்ரோல். வென்ஸ் யூ 18 நிமிஷம் நல்லா பேசிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் அவுட் ஆஃப் ஆங்கர், அவுட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் கையை நீட்டி அப்படியே கண்ணெல்லாம் சவந்து பேசுனேன்னு வச்சுக்கோ, அவ்வளவுதான், அதோட முடிஞ்சு போச்சு. You will not be selected. So when a controversial topic is given, make sure that you will be triggered for stress and you have to control it and you have to work under pressure in an assertive manner. சரியா? இப்ப 2+2 வந்து 4 வந்து நீ காமா இருக்கப்ப தெரியும். ஆனா 2+2 என்னன்னு கொஞ்சம் நேரம் யோசிப்பேன். சில டைம் அப்படிதான் பிளாக் அவுட் ஆயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்க்கு நம்ம போகக்கூடாது. பிகாஸ் ப்ராஜெக்ட் கம்பெனிக்கு வந்து நிறைய ஒர்க்கிங் அண்டர் ப்ரெஷர் எல்லாம் இருக்கும். அந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து ஐ ஹாவ் டு deliver my good product without any defect. When I'm working under paper, நான் வீட்டுல நல்லா சண்டை போட்டுட்டு வரேன், கிளாஸ்ல வந்துட்டு ஏதோ நான் பாட்டுக்கு பேசிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா? So obviously my performance will be affected. You will also be affected. So they will be testing you for your stress level. So make sure you have to மனசுக்குள்ள சொல்லி டாபிக் கேட்ட உடனே உனக்கு இது என்னென்னலாம் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, என்னென்னலாம் அசஸ் பண்ணுவாங்க, நம்ம இதெல்லாம் வந்து கோட்டை விடக்கூடாதுன்றதுக்கு தான் இந்த கிளாசிபிகேஷன்.
Coming to the abstract topics. Abstract topics பார்த்தீங்கன்னா abstract topics is only for creativity. You have to show all the soft skills. GD ல நம்ம எல்லா soft skills ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காமிக்கணும். சரியா? இது abstract topics கொடுத்துட்டாங்கன்னா you give more weightage for your creativity. நான் ஒரு 6 பாயிண்ட் மற்ற இதெல்லாம் பேசினீங்கன்னா ஒரு 4 பாயிண்ட் நீ கிரியேட்டிவா இருக்கிறன்றத நீ பேசணும். புரியுதா? ஸோ கிரியேட்டிவிட்டிக்கு தான் அந்த அப்ட்ராக்ட் டாபிக். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அப்ட்ராக்ட் டாபிக் கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கோ, கிளவுட்ஸ் பத்தி பேசுங்கன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, நீ வந்து ஒரு பையன் வந்து பேசுறான், கிளவுட் வந்து இந்த டைமென்ஷன்ல இருக்கு, இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு, இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இந்த டயாமீட்டர்ல வந்து முட்டிச்சுன்னா லைட்னிங் வரும், இப்படி வந்து முட்டிச்சுன்னா ரெயின் வரும் அப்படின்னு சொல்றான். இன்னொரு பையன் என்ன சொல்றான், clouds are like a couple or husband and wife. When they fight each other, rain comes as tears from the wedding. சரியா? இந்த பையன் சொன்னது சொன்னாரு. பட் டெஸ்ட் பண்றேன். அப்போ வந்து ஹலோ, வாய்ஸ் கிளியரா இல்ல மேம். இப்ப கேக்குதா? ஓகே மேம். ஓகே மேம், கேக்குது மேம். ஓகே, இந்த அப்ட்ராக்ட் டாபிக்ஸ் கொடுக்கறப்போ கிளவுட்ஸ் பத்தி அது கேட்டுச்சா? கிளவுட்ஸ் பத்தி 2 பேர் பேசுறாங்க. ஒருத்தன் வந்து எல்லா ஃபேக்ட்ஸ் சொல்றான், டெக்னிக்கலா நல்லா பேசுறான். கிளவுட்ஸ் இப்படி இருக்கும், அப்படி இருக்கும், இந்த ஷேப்ல இருந்தா டார்க் கிளவுட்ஸ், இந்த ஷேப்ல இருந்தா ஒயிட் கிளவுட்ஸ், இப்படி முட்டினா லைட்னிங் வரும், இப்படி முட்டினா எல்லாம் மழை வரும். ஆனா இன்னொரு பையன் என்ன பேசுறான் அப்படின்னாக்கா, கிளவுட்ஸ் ஆர் லைக் டூ கப்பல், ஒரு கப்பல் மாதிரி, அவங்க ஃபைட் பண்றப்போ பொண்ணு கண்ணுல இருந்து வர்றது வந்து கண்ணீர் தான் ரெயின் அப்படின்னு சொல்லி பேசுறோம். சோ இதுல வந்து இந்த செகண்ட் பையன் தான் வந்து will be selected in the abstract topic round, because company is testing only the creativity of the person. அதுக்காக அந்த பையன் சொன்னது தப்பு இல்ல, சரியா? அவனும் நல்லா தான் பேசுறான். பட் எனக்கு வந்து நான் வந்து அப்ட்ராக்ட் டாபிக் கொடுக்குறப்ப நான் கிரியேட்டிவ் பர்சன்ஸ் தான் எதிர்பார்க்கிறேன். அதனால பீப்புள் ஹூ ஆர் கிரியேட்டிவ் வில் பி செலக்டட் இன் தி ரவுண்ட். ஓகே, ஸோ ஒரு டாபிக் கொடுக்குறப்பையும் நம்ம ஒரு ஸ்கில்ஸை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காமிக்கணும். அதுக்கு தான் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் தி ஜிடி அண்ட் தி டைப்ஸ். ஓகே, டில் நவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? Yes ma'am. Okay, coming to the next slide, do's and don'ts of GD. do's and don'ts வந்து நீ எப்படி வேணாலும் பிரசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ்க்கு நம்ம என்ன சொன்னமோ அதே தான். ஓகே, என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெஸ், நீட்லி ட்ரெஸ்ட் ஃபார்மல். இப்ப நம்ம வந்து ஒரு முக்கியமான வேலைக்கு போறோம் அப்படின்றப்போ நம்ம எப்படி நீட்டா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போறோமோ அதே தான் நம்மளோட இன்டர்வியூ ப்ராசஸ்க்கும் போகணும். So presentation is very, very important. First impression is very, very important. So from your dressing till your attitude, presentation, you should be very, very careful. நீ நீட்டா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரணும், ஆட்டிடியூட் நல்லா காமிக்கணும், your body language, eye contact, gestures எல்லாமே டிசிப்ளின்டா இருக்கணும். அங்க உட்காந்துட்டு கை ஆட்டுறது, கால் ஆட்டுறது, சேர் ஆட்டுறது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, அதுக்குன்னு ரொம்பவும் அப்படியே ஷையாவும் உட்காரணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆல் தீஸ் திங்ஸ் we will practice in the practical sessions once you come to the college. Okay, so generally theory point you understand this. So formal dressing is very, very important. And அதுக்கப்புறம் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் you have to be very clear in your communicationsல வந்து கஷாமுஷான்னு பேசக்கூடாது. ஆர்கனைஸ்டா, நீட்டா, சிம்பிளா, அழகா பேசணும். தென் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் காமிக்கணும். ஓகே, அதெல்லாம் நீ பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் வந்து உன்னோட பாடி லாங்குவேஜ்லயே, ஐ கான்டாக்ட்லயே இருக்கும். நீ கண்ணு பார்த்தாலே உனக்கு தெரிஞ்சிடும் நீ கான்ஃபிடென்டான பர்சனா இல்லையான்ட்டு. ஸ்பீக் கிளியர்லி, கான்ஃபிடென்ட்லி, அசர்ட்டிவ்லி. ஓகே, அதே போல ஒருத்தங்க பேசிட்டு இருக்க நடுநடுல டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. let them talk and you will get a chance to speak. அதுக்காக ரொம்பவும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடிக்கிற வரைக்கும், சரியா? சோ அதுக்குன்னு ரொம்பவும் வந்து நடுநடுல நொயின்ஸ் ஒருத்த பேசிட்டு இருக்கப்போ நடுநடுல போயிட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணவும் கூடாது. Okay, so you can initiate the GD. Okay, you can initiate, you can conclude, everything you can do in the do's of the GD. So coming to the do's and don'ts. நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், ஒரு பாயிண்ட் ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா you stick to the discussion topic.
Body language is very very important. That shows your confidence. I may கண்ணு முதல்ல நீங்க வந்து நல்ல கரெக்டா நான் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கிறேன்னா அது கண்ணுல தெரியும். நீ பயந்துட்டு இருந்தீனாலும் கண்ணுல தெரியும். டென்ஷனா இருந்தாலும் கண்ணுல தெரியும். your body language shows your nervousness. So body language எப்பயுமே மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். agree and acknowledge. As I told you, nod your head. Okay, I agree your point. அந்த மாதிரி சொல்லணும். Say something interesting instead of rather than talking very yes I agree to this point, as I told you, ஒரே அரைச்சமாவே அரைக்கிறதுக்கு பதிலா something interesting. If you talk, it will be adding flavor to your what GD sessions. Okay, so கொஞ்சம் ஸ்பைசியா இருக்கணும் ஜிடி. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பாயிண்ட் சொல்றோம் அப்படின்னா நாளைக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், எப்படி ஒரு ஜிடியை கொண்டு போலான்றது. ஓகே, so அது வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல we'll discuss பண்ணலாம். So add spicy to the discussion. I will tell you in the next class how you have to add those spiciness to your conversation. Okay, as I இதுல ஒரு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க பாரு, நீ ஜெனரலா ஓகே ஐ அக்ரி டு யுவர் பாயிண்ட் அண்ட் ஓன் பாயிண்ட் சொல்றதுக்கு பதிலா தட்ஸ் லுக்கிங் குட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஃபிளேவர் ஆட் பண்ணும். சரியா? அந்த மாதிரி சில ஃப்ரேசஸ் யூஸ் பண்ணி கத்துக்கணும். ஓகே, ஸோ கிளியரா பேசணும். ஓகே, டோன்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா as I told you, don't use aggressive gestures. அந்த வெஞ்சன்ஸ் அந்த கோவம் எல்லாம் மூஞ்சில கண்ணுல கையில எல்லாம் காமிக்க கூடாது. சில பேர் போய் அந்த டேபிள டப்பு டப்பு டப்புன்னு அடிப்பான் எதனா இது பண்ணலன்னா. சரியா? அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. டோன்ட் டூ டேபிள் டம்பிங். டோன்ட் டாமினேட் தி டிஸ்கஷன். இட் இஸ் அ டிஸ்கஷன். ஓகே, கான்ஃபிடென்ட் ஸ்பீக்கர் ஷுட் அலோ அதர்ஸ் டு ஸ்பீக். ஓகே, அதான் நான் சொன்னது. அப்ப when you allow others to speak or motivate people, you will get extra points. Okay, avoid ரொம்ப பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஜென்ரலா யதார்த்தமா பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பர்சனலா பேசுவாங்க. என் வாழ்க்கையில அது நடந்துச்சு, என் வாழ்க்கையில இது நடந்துச்சு, அதெல்லாம் நீங்க வந்து பண்ணணும்ட்டு அவசியம் கிடையாது. யூ கேன் டாக் பட் நாட் டூ மச் பர்சனல். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் தான் டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் ஆஃப் அ ஜிடி. ஸோ ஜென்ரலா சொல்லணும்னா நீ வந்து ஒரு யூ come with a neat dressing, show good attitude inside the hall, concluded, talk clearly, assertively, be communicative, be aggressive, and try to get the brownie points. And the brownie points என்னன்றதை நான் சொல்றேன். Okay, so these are all the do's and don'ts of the GD. So how you can improve your GD skills is, ஒரு GD sessions அப்போ நம்ம வந்து கிளாஸ்ல கண்டக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா, நீ கிளாஸுக்கு வரப்போ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணு. சப்போஸ் யூ ஆர் கிவன் a டாபிக், அப்போ வந்து 90% நம்மளுக்கு தெரியாது. டு பி வெரி ஃப்ராங்க், 10% நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச டாபிக்கா வரும். ஓகே, சப்போஸ் 90% தெரியாத டாபிக்ஸ் அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீ வந்து உடனே பயப்படக்கூடாது. ஓகே, யூ வெயிட் அண்ட் அப்சர்வ். somebody will be talking. அப்போ உனக்கு க்ளூ கிடைக்கும், லீடு கிடைக்கும். You wait, observe what others are doing and start your GD. Practice makes a man perfect. You have to practice. அது வந்து கண்டிப்பா நீ பண்ணணும். இப்ப நானே ஒரு செஷன் எடுக்கிறேன், ஒரு டாபிக் பத்தி பேசணும்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இட் வில் பி difficult for me. I will not be able to talk in an organized manner. ஆனா அதே டாபிக் என்ன திருப்பி யோசிச்சு பேசி எது நல்லது எது கெட்டது, இது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா, அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குமா, பையன் எதுக்கு என்ஜாய் பண்றான், பையன் எதுக்கு கவனிக்கிறான், பையனுக்கு எது போர் அடிக்குது, இப்படின்னு ஒரு 4-5 வாட்டி நான் ஒரே டாபிக் நான் எடுத்தேன்னா I will be a good presenter. So இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் மெனக்கெடணும். ground work is very very important for any sort of work you do. Now coming to the clearing the interview, GD க்கு நீ இப்பத்துல இருந்தே ground work போடணும். You take any topic, சும்மா நீங்க விளையாடலாம். You take any topic, நீ ஒரு 10 pros 10 பாயிண்ட் சொல்லணும், அவ பக்கத்துல ஒரு பொண்ணு வந்து கான்செப்ட் சொல்லணும். So you are learning a topic. You take any topic, you should be able to talk at least 5 positive points and 5 negative points. அந்த மாதிரி you have to take any daily பண்ணணும். Daily newspapers படிக்கணும், news படிக்கணும். Then these are all things are very easy nowadays. Everything is in your hand. காலையில ஒரு 10 நிமிஷம் என்ன ட்ரெண்டிங்னு பாரு, instead of seeing all YouTube stuff. சாயங்காலம் என்னடா நடக்குது உலகத்துலன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. அது வந்து it will help you in the GD. எல்லாம் ஒட்டா வந்து நம்ம படிக்கிறப்போ நம்மளுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். Every day you will read newspapers, magazines, watch news in between. For at least 1 hour you spend every day, you can clear the GD round. As I told you, leading a discussion and chairing a group discussions, these are all the techniques to improve your GD skills. So now coming to the next slide. So you always remember, it's not a debate,
Okay, they should express their viewpoints in an assertive manner by agreeing, disagreeing and neutral கூட இருக்கலாம். சரியா? லாங்குவேஜ் வந்து சிம்பிளா எடுத்துக்கோ. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பம்பாஸ்டிக் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுன்றதுக்கோசரம் நான் போய் இங்கிலீஷே தெரியாதவங்க கிட்ட போய் ரொம்ப ஹைஃபை லாங்குவேஜ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. சரியா? புரியுதா? there is a difference இல்லையா? there is a synonym for everything. பட் நம்மளுக்கு அந்த இப்ப வந்து நிறைய வந்து ரொம்ப பொம்பாஸ்டிக் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சில பேருக்கு புரியவே புரியாது. சரியா? இப்ப வந்து ஒரு டிரைவர்னு சொல்றதுக்கும் சாஃபர்னு சொல்றதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். சாஃபர்னு சொன்னா 90% ஆஃப் தி பீப்புள் வில் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் யூஎஸ்ல பேசுற ஒரு இது கலோக்கியல் லாங்குவேஜ் இது. ஆனா நம்ம ஊருக்காரன்ட்ட போய் சாஃபர் கொடுங்க, சாஃபர் இருக்காரா, சாஃபர் வந்துட்டாரா அப்படின்னு சொல்லி பேசினோம்னா அவனுக்கு என்ன அப்படின்னா என்ன, நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது சாப்பர் மட்டும்தான். புரியுதா? அதனால டோன்ட் யூஸ், அதுக்கு நம்ம வந்து சிம்பிளா டிரைவர்னு சொல்லலாம். ஸோ தட் எவ்ரிபடி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ கம்யூனிகேஷன் ஸ்டைல்ஸ் மாதிரி கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் சிம்பிளா எப்பயுமே சிம்பிளா வச்சுக்கிறது நல்லது when it comes to a discussion or a presentation. ஏன்னா எல்லாருக்கும் எல்லாமே தெரியணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதனால நம்மளோட அல்டிமேட் எய்ம் வந்து நம்ம பேசுறது அவங்களுக்கு புரியணும். அதை வந்து we have to make it simple. Okay, so don't interrupt the speaker when the session is on. ஒருத்தன் பேசிட்டே இருக்கானா நோடு முடிக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு. ஓகே, அவனை கட் பண்ணிட்டு நீ பேசக்கூடாது. ஓகே, maintain rapport with the fellow participant. அவனை வந்து பக்கத்துல இருக்கணும். he is also co-contestants with you, so you don't have to treat him as a rival. அப்புறம் வந்து அவன் சொல்றதுக்கெல்லாம் மூஞ்ச தலை நோ 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 அப்படிலாம் தலையா ஆட்டுறது, பெஞ்ச அடிக்கிறது, காலை இப்படி தட்டுறது, இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. he is also participating, so you maintain a rapport with the fellow participants. Communicate with each other, every candidate present. எல்லார் கூடயும் இந்த டிஸ்கஷன்ஸ்ல வந்து பேசுறதுக்கு ட்ரை பண்ணேன். தட்ஸ் நாட் பாசிபிள், பட் ஸ்டில் 4 பேர் ஆன்சர் பண்றாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட அக்ரி பண்றியா, இல்ல யூ கேன் ஆட் டு ஹிஸ் பாயிண்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்னேகா சொல்றா, ஓகே ஸ்னேகா ஹாஸ் அ பாயிண்ட். அப்போ உடனே வந்து மதுமதி சொல்றா, நோ ஐ அக்ரி டு ஸ்னேகாஸ் பாயிண்ட் டு ஆட் டு ஹர் பாயிண்ட். திஸ் இஸ் ஆல்சோ மை ஒப்பீனியன் ஆன் த சேம் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நீ பேசுனா that creates a good impression. நம்ம ultimate aim of GD is show that I am good in soft skills and I have a good personality traits as well as I have knowledge in the subject and current affair. அதை வந்து நம்ம அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணி காமிக்கிறது தான் இந்த ரவுண்ட். அதுக்கு நீ வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணும். ஸோ தீஸ் திங்ஸ் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் as of now you just think GD is a உனக்கு வந்து ஜிடினா உனக்கு வாட் இஸ் ஜிடி வந்து ஜிடினா என்ன, டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அ டிபேட் அண்ட் அ ஜிடி, அண்ட் வாட் இஸ் தி ப்ராசஸ், என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஜிடி இருக்கு, ஒரு டாபிக்கும் நான் எப்படி பேச போறேன், அதுல என்ன ஸ்கில்ஸை நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி பேசணும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ், அண்ட் டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் ஆஃப் ஜிடி. ஓகே, அண்ட் லாஸ்ட் ஐ டோல்ட் யூ, ஓகே, பி அசர்ட்டிவ், பி கம்யூனிகேட்டிவ். Okay, and try to get the brownie points. The brownie points na enna appadina, brownie points BROWNIE. இந்த இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். பிகாஸ் நீ வந்து ஃபைனல் இயர் வரப்ப பாத்தீங்கன்னா நானே ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறேன். ஐயோ நம்ம பசங்க என் பசங்களா எப்படி பேசுறானுங்க, என்னாலே நம்ப முடியும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரொம்ப தடுமாறுவோம். அப்புறம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண அப்படியே தே கம் அவுட் வித் குட் பாயிண்ட்ஸ். எங்களுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். சரியா? ஸோ பிகாஸ் வை ஐ எம் சேயிங் திஸ், ஃபைனல் இயர்ல when it comes to your job, obviously everybody will be a good excellent, you will perform very well in the excellent. நீ வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க, எல்லாருமே பண்ணுவீங்க. யாருக்கு இப்போ நான் வந்து ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும்னே தடுமாறுவேன். சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி வந்துருவீங்க. ஆனா யாரு அந்த 10 பேரும் நல்லா இருக்கிறப்ப ஒருத்தனை மட்டும் செலக்ட் ஆகுறான் அப்படின்னாக்கா அந்த ப்ரௌனி பாயிண்ட்ஸ் இஸ் தி கீவேர்ட். அப்ப யார் செலக்ட் பண்ண? when everybody is good in your communication, listening skills சூப்பரா இருக்கு இந்த குரூப், ஆனா ஒருத்தன் 2 பேர் தான் நான் செலக்ட் பண்ணும் அப்படின்றப்போ we will always have a column in the industry. ஒரு ப்ரௌனி பாயிண்ட்ஸ் யார் வாங்குறான் அவன் தான் வந்து செலக்ட் ஆவான். அப்ப யார் வாங்குறா? who is initiating the discussion. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டாபிக் கொடுத்த உடனே யார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்றாங்களோ he will get an extra bonus point. ஏனாக்கா இப்போ வந்து when you want to start a particular topic,
obviously you should be confident on the topic. இப்போ நான் ஒரு டாபிக் கொடுத்து நீ பேசுன்னு சொல்றேன்னா அந்த டாபிக் பத்தி என்னன்னே தெரியல அப்படின்னா கான்ஃபிடென்ட்டா நீ பேச மாட்ட. யூ வில் பி மேம் இல்ல மேம் வேண்டாம் மேம் நான் அப்புறம் பேசுறேன், அவன் ஃபர்ஸ்ட் பேசட்டும் இவன் ஃபர்ஸ்ட் பேசட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? நான் வந்து யூஸ்வலா கிளாஸ்ல பாத்திருக்கேன், யார் ஃபர்ஸ்ட் 5 பேர் பேசுறியோ அவனுக்கு ஃபுல் மார்க் நான் கொடுப்பேன்டா அப்படின்னு சொல்லுவேன். பிகாஸ் who has confidence in the particular topic always will be ready to start up. சரியா? அந்த ஒரு அப்போ இன்னொன்னு என்னன்னா அவனுக்கு வந்து நல்ல ரீடிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு. அவன் எந்த டாபிக் கொடுத்தாலும் பேசுறான்னா அவன் நிறைய படிச்சிருக்கான், நிறைய அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கான். ஸோ இந்த குவாலிட்டிஸ்க்காக we will give him extra points. And who summarizes the GD? கன்க்ளூஷன்ஸ் பண்றான் இல்லையா, அவன் somebody summarize அப்படி சொல்லுவாங்க. அவன் வந்து யாருன்னா ஒருத்தர் சம்மரைஸ் பண்றப்ப அவனுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். அது எதுக்கு அப்படின்னாக்கா அவனுக்கு வந்து த்ரூ அவுட் அந்த 20 நிமிஷமும் அவன் எல்லாரோட பாயிண்ட்ஸையும் டிஸ்கஸ் பண்ணி சம்மரைஸ் பண்ணி கன்க்ளூட் பண்ணும் அப்படின்னா he has a good listening skills and he is able to take decisions. சரியா? அந்த ஒரு ஸ்கில்லுக்கோசரம் அவனுக்கு சம்மரைஸ் பண்றப்போ we will give you extra points. அப்புறம் கம்மிங் டு தி அந்த டாபிக் இருக்கே ஃபேக்சுவல் டாபிக்ஸ் பேசுறப்போ, ஃபேக்சுவல் டாபிக்ஸ்னா உனக்கு புரியணும். இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாம் பேசுறப்போ நிறைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ், பாப்புலேஷன் ஆஃப் இந்தியா பேசுறீங்கன்னா இந்தியால இத்தனை கோடி மக்கள் இருக்காங்க, இதுல இத்தனை விமன் இத்தனை இதுன்னு அந்த நம்பர்ஸ் சொன்னீங்கன்னா, ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் சொன்னீங்கன்னா, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா கொடுத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ். ஜிஎஸ்டி பத்தி பேசுற அப்படின்றப்போ 12% இதுக்கு ஜிஎஸ்டி போட்டிருக்கான், 15% இந்த செக்டாருக்கு போட்டிருக்கான், இப்படி இந்த மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸோட நீ சொன்னேன்னா உனக்கு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். கான்ட்ரவர்சி டாபிக்ல வரப்போ பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல், என்னதான் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தாலும் எல்லாம் டென்ஷன் ஆயிட்டான், நீ மட்டும் உலகத்துல எதுவுமே நடக்காத மாதிரி பொலைட்டா அசர்ட்டிவா இருக்கிற, காமா இருக்கு அப்படின்னா யூ வில் கெட் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட். கமிங் டு தி அப்டிராக்ட் டாபிக் ஜிடில உனக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் எப்ப கிடைக்கும்? வெரி வெரி கிரியேட்டிவ். அதாவது எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் யூஸ்வலா வந்து அப்டிராக்ட் டாபிக்ஸ் நிறைய எஃப்டிக்கு கொடுப்பேன். வென் ஒரு முறை இப்போ ஒரு டாபிக் கொடுக்குறேன், when I woke up in the morning, fill up. woke up in the morning அப்படின்னு சொன்னோன்னே நீ அதுக்கப்புறம் you have to tell a story like creativity. அதுல வந்து எனக்கு எது வந்து மனசுல நிக்கணும்ன்றதுக்கு இட் இஸ் நாட் தட் ஈஸி. நம்ம நிறைய படம் பாக்குறோம்னா ஒரு சிலதுதான் நம்மளுக்கு வந்து டக்குன்னு மனசுல நிக்கும். ஸோ அந்த அளவுக்கு கிரியேட்டிவா யார் எல்லாரும் கிரியேட்டிவா தான் பேசியிருப்பாங்க, பட் விச் இஸ் மோர் கிரியேட்டிவ் they will give extra points for that. ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த 3 ஃபேக்டர்ஸை நீங்க வந்து மனசுல வச்சுக்கணும். இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் வந்துதான் உன்னை வந்து வின்னிங் ஆர் லூசிங்ன்றத டிசைட் பண்ற ஃபேக்டர்ஸ். திஸ் ப்ரௌனி பாயிண்ட்ஸ் யூ ஷுட் பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல். இப்போ இனிஷியேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா விட்டுருங்க. இனிஷியேட் பண்றதுக்கு எல்லாம் இனிஷியேட் பண்ணிடாதீங்க. ஒருத்தர் எவன் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேட் பண்ணாலும் அதை விட்டுறணும். சரியா? ஸோ த டைமிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் தி இனிஷியேஷன் அண்ட் கன்க்ளூஷன். பட் அதர் டாபிக்ஸ்ல நீ இட் இஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல். இன்னொரு ப்ரௌனி பாயிண்ட் வாங்குது, இட் இஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல். ஏன்னா நீ நல்லா கிரியேட்டிவா பேசலாம், உன்னோட சான்ஸ் கிடைக்கும். நீ வந்து உன்னோட ஸ்ட்ரெஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணி காமிக்கலாம், உனக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பேசுறது உனக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் கெட்டிங் தி ப்ரௌனி பாயிண்ட்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஷோயிங் ஆல் யுவர் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் பர்சனாலிட்டி ட்ரெய்ட்ஸ் அண்ட் யுவர் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இன் தி ஜிடி. சரியா? So this is இன்னைக்கு இதோட we are completing the GD sessions. Next sessionல வந்து you have to come out with your questions. ஒரு questions உனக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ இதை பத்தினா இன்னும் கொஞ்சம் இன்டெப்தா டாபிக் எடுத்து இதுக்கு எப்படி பேசலாம், இதுக்கு எப்படி பேசலான்றத நம்ம டிஸ்கஷன் மாதிரி கொண்டு போறோம். சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இதே Tuesday 4 to 5 நீங்க questions ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வாங்க. ஜிடினா உங்களுக்கு எதனா புரியல அப்படின்னாக்கா என்கிட்ட கேளுங்க. ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ், ஃப்ரேசஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், இதை தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன்ல இன்னும் கொஞ்சம் இன்டெப்தா படிக்க போறோம். நவ் வி ஹவ் ஸ்டார்டட் வித் தி ஒன்லி இன்ட்ரடக்ஷன். இன்னும் இதுல நிறைய இருக்கு கத்துக்கிறதுக்கு. ஓகே, ஸோ எனி கொஸ்டின்ஸ் யூ ஹாவ் till now? இப்போ உனக்கு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னா கண்ணை மூடிட்டு ஒரு முறை யோசி. Now you should understand what is GD, why they are conducting GD. And second point, you should know the difference between debate and GD. Third point, you should know the types of GDs. Especially this is very very important. ஏன்னா இதை வச்சுதான் நம்ம வந்து பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் இன் தி ஜிடி செஷன். இதுதான் டாபிக் எது கிளாசிஃபை பண்ணிட்டு எப்படி நம்ம பேசணுன்றதை டிசைட் பண்ணிடணும் அந்த 2 நிமிஷத்துல.
சரியா? So there are two types of GD, topic based, case based. Case based is scenario கொடுத்து they will case study கொடுத்து there you have to find out a solutions as a group. Second வந்து factual, controversial or political or abstract topics. ஒரு இதுலயும் apart from showing your general communication, soft skills, personality traits, attitude, you have to show certain things in each and every sections. Okay. Acha, adukapram you should understand the do's and don'ts. Do's and don'ts is very clear. It's everything is like a present இது மட்டும் தான், like how you do your presentation skills. ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா நம்ம presentation skill பண்ணிக்க same thing you can follow. Okay. Don'ts is you don't be aggressive, don't argue, don't be more emotional, and stick to the point and talk in a disciplined manner with a good body language is important. Okay. Communication, body language, and how you are going to go with the flow is the GD ஓட trick. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எப்படி வந்து brownie points வாங்கணும்னு பார்த்தோம். இனிஷியேட் பண்றவன், கன்க்ளூட் பண்றவங்க, அண்ட் ஒரு ஒரு டாபிக் ஒரு ஒரு ஜிடி செஷன்லயும் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில்ஸ் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காமிக்க வேணுன்ற எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில்ஸ் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காமிக்கிறவனுக்கு ப்ரௌனி பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? ஓகே. Till now you have any doubts, you can ask me. Hope you understood how to prepare for the GD session. Thanks for watching this video. Have a nice day. All the best.